Good morning, student. Welcome in another video lecture session for BBS semester 6 subject management account chapter cash flow statement. Student, last lecture માં આપણે question number 16 as per our book and it was question number 6 as per our video lecture session Ruchit Limited complete કરેલો છે. So today here we are going for next practical question and it is question number 7 as per our video lecture session and it is question number 12 as per your book. So question is, as you seen on your screen, the balance sheet of Gopinath Limited as on 31st March 2011 and 31st March 2012 are as given below. Balance sheet તમને બે consecutive year ના આપેલા છે. Additional information number 1, investment were sold at a profit of 20% on its sales proceed. Make it underline here. વેચાણ કિંમત ઉપર 20% નફો મળે એ રીતે રોકાણો વેચેલા છે. નંબર 2, the company has redeemable preference share at 5% premium after observing necessary requirement of act. For the purpose of redemption of preference share, the amount of rupees 1 lakh has been transferred from general reserve. કંપની જરૂરી જોગવાઈઓનું પાલન કરી અને 5% પ્રીમિયમથી પ્રેફરન્સ શેર પરત કરે છે અને આ હેતુ માટે કંપનીએ સામાન્ય અનામત ખાતેથી ₹1,00,000નું પ્રોવિઝન કરી મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ ગયેલ છે. Number 3, depreciation written off on land and building ₹30,000 and on plant and machinery ₹45,000. Number 4, a machine costing ₹1 lakh, depreciation written off the date of ₹60,000, to the date has been sold for ₹45,000. 1,00,000 રૂપિયાની પડતર કિંમતનું મશીન જેના ઉપર એ તારીખ સુધીનો માંડી વાળેલો ઘસારો ₹60,000 છે એ ₹45,000 વેચેલું છે. નંબર 5, the company issued bonus share to the existing equity shareholders from capital redemption reserve in the proportion of 2:1. કંપની વર્તમાન શેર ધારકોને 2 સામે 1ના ધોરણે બોનસ શેર આપે છે જેના માટે કંપની મૂડી પરત અનામતનો ઉપયોગ કરે છે. નંબર 6, ડિબેન્ચર વેર રિડીમ એટ ₹103. ડિબેન્ચર ₹103 રેટથી પરત કરેલા છે. નંબર 7, ₹30,000 have been paid as tax for the last year and the amount of proposed dividend of the last year has also been paid. કંપની આ વર્ષે ₹30,000 ડિવિડન્ડનો ટેક્સ ચૂકવેલો છે અને ગયા વર્ષના સૂચિત ડિવિડન્ડની રકમ પણ કંપનીએ ચૂકવી દીધેલી છે. ઓકે, from the mentioned particulars prepare cash flow statement as per accounting standard 3. આન્સર ચેક કરીએ સેમ ક્વેશ્ચનનો. Here it is, answer number 7 as per our video lecture session and it is answer number 12. Very first we have to prepare necessary additional account from information. As per information number 1, we have to make a investment account. Number 1. As per information number 2, preferential capital account, general reserve account and capital redemption reserve account. There is also security premium account required. Then information number 3, land building and plant machine account. Here it is. From information number 4, land machinery account already prepared. Information number 6, equity share capital account. From 5, equity share capital. From number 6, there is debenture account and provision for tax account. From last information, there is no need about dividend account. So there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There is total 10 additional account you have to prepare. Thereafter, you have to prepare a cash flow statement like here. There is 3 column in your cash flow statement. First one particular and last 2 rupees. There is 3 section cash flow statement. Section A, cash flow from operating activities. Section B, cash flow from investing activities, and section C, cash flow from financing activities.
Okay. Section A approx 20 to 22 line, section B approx 5 to 6 line, and section C remaining 10 to 12 line. Total cash flow you have to prepare about 45 line. Okay, after preparing all additional account and cash flow statement, you have to make opening balance. You have to write down opening balance and closing balance of all additional account. Like here, first one, investment account. Investment is our assets. So debit side to balance brought down or opening balance, and on credit side, by balance carry down or closing balance. Same preference or capital is our liability side account. So opening balance on credit side and closing balance on debit side. As per this rule, all accounts are prepared or not down with their opening balance and closing balance. વધારાના જે ખાતા બનાવેલા છે એડિશનલ એકાઉન્ટ એ દરેકની ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ લખાશે. જે એસેટ સાઇડનું એકાઉન્ટ છે એની ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ રહેશે ઉધાર બાજુ. જે લાયબિલિટી સાઇડનું એકાઉન્ટ છે એની ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ રહેશે. જે સાઇડ આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ લખવાની છે એની ઓપોઝિટ સાઇડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એટલે કે એસેટ્સના એકાઉન્ટની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ આવશે. લાયબિલિટીઝના એકાઉન્ટની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ રહેશે. ઓકે. દરેક એકાઉન્ટની ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ નોટ થઈ ગયા પછી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં જશું, જેમાં સેક્શન એમાં લખીશું નેટ પ્રોફિટ ડિફરન્સ, જેનો સિમ્પલ રૂલ છે ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ માઇનસ કરવાની છે. As per balance sheet data given, there is profit loss account on liability side closing balance rupees 80,000, from it less opening balance rupees 60,000. So there is a 20,000 profit difference, positive or plus. દરેક એડિશનલ એકાઉન્ટ બની ગયા છે, એની ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ લખાઈ ગઈ છે. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સેક્શન એ, બી અને સીના ટાઇટલ અપાઈ ગયા છે. સેક્શન એમાં નેટ પ્રોફિટ ડિફરન્સ લખાઈ ગયો છે, એવું સમજી લઈએ. તો હવે ઇન્ફોર્મેશનથી સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલી ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 20% વેચાણ કિંમત પર 20% નફાથી વેચેલા છે. બટ હાઉ મચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ આઉટ ઇઝ નોટ ગિવન. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ તો ગેપ મળશે આપણને 60,000નો, મતલબ 75,000નો ગેપ મળશે. નોટ 75 નોટ 60. ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ ચેક કરીએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઓપનિંગ છે 60, ક્લોઝિંગ નીલ છે. મતલબ તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરેલા છે એ 60,000ના છે. તો વર્કનોટમાં જોઈએ બુક વેલ્યુ 60,000, એમાં પ્રોફિટ એડ કરવાનો છે. પ્રોફિટ છે 20% ઓન સેલિંગ પ્રાઇસ. ઇટ મીન્સ ઇટ વિલ બી 25% ઓન કોસ્ટ. જે પ્રોફિટ વેચાણ કિંમત પર 20% છે એ પડતર કિંમતના 25% હોય. Here we have a book value, it means one type of cost price. So 25% of it will be rupees 15,000. એડ કરીએ તો 75,000 સેલિંગ પ્રાઇસ થશે. 75,000 સેલિંગ પ્રાઇસના 20% તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો 15,000 થઈ જશે. મતલબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ 60,000ને શરૂઆતમાં છે, બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ થયેલા છે 75,000માં. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરશું એની એન્ટ્રી અને સેલ કરતાં પ્રોફિટ થાય છે એની એન્ટ્રી, બંને એન્ટ્રીનું પોસ્ટિંગ કરીએ તો પહેલાં સેલ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ, મતલબ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ લખીશું બાય બેંક 75,000 સેલિંગ પ્રાઇસ, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સેક્શન બીમાં જશું. સેક્શન બી બીકોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, it is our asset. So section B માં જશું, સેલ પ્રોસીડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 75,000, there is પ્લસ. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં પ્લસ કરવાનું કે માઇનસ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બેંક ડેબિટ તો પ્લસ, બેંક ક્રેડિટ તો માઇનસ. એટલે કે બેંક કે કેશ બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્લસ, બેંક કે કેશ બેલેન્સ ડિક્રીઝ થશે તો માઇનસ. સો હિયર પ્લસ. પ્રોફિટ છે 15,000, એની એન્ટ્રી આપીએ તો પ્રોફિટ છે માટે પ્રોફિટ લોસ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોફિટ લોસ પોસ્ટિંગ કરીએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પ્રોફિટ 15,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપીએ સેક્શન એમાં. બીકોઝ પ્રોફિટ લોસ એટલે સેક્શન એ, ત્યાં લખીશું પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બટ ધેર ઇઝ નેગેટિવ 15 બીકોઝ પ્રોફિટ લોસ ક્રેડિટ થાય છે. સો ત્યાં માઇનસ થશે 15,000. ઓકે.
સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ, કંપની 5% પ્રીમિયમથી પ્રેફરન્સ રિડમ્પશન આપે છે. વેરી ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ચેક ધેર આર પ્રેફરન્સ fully paid or partly paid. As per data given in balance sheet, there is 70,000 preferential capital. Each of share rupees 10, but they are paid up rupees 7 only. It means there is a 3 rupees per share per share uncalled amount. So very first we have to make preference fully paid. Then after we can redeem it as per Companies Act. So here number of equity share, how it is calculated? There is 70,000 paid up share capital divided by paid up value 7 rupees per share. So 10,000 number of share. So final call amount 10,000 share into 3 rupees is equal to 30,000 rupees final call amount. Final call કરશું તો એની એન્ટ્રી થશે બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ લખીએ બાય ફાઇનલ કોલ, અથવા ત્યાં લખી શકાય બાય બેંક ઇન બ્રેકેટ ફાઇનલ કોલ 30,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપીશું સેક્શન સીમાં. સેક્શન સીમાં લખીશું ફાઇનલ કોલ ઓન પ્રેફરન્સ શેર rupees 30,000, there is plus because bank account debit. Now company can redeem its preference share. Here company redeem its preference share at a 5% premium. First one 10,000 share each of rupees 10, so 1 lakh rupees redemption capital. Plus 5% premium of it, it means there is 50 paise per share redemption premium. It will be rupees 5,000 redemption premium amount. So total payable amount 1,05,000. As per Companies Act, company has to make provision of rupees face value up to redemption capital rupees 1 lakh. Here company redeem provision rupees 1 lakh from general reserve. So there is entry, first one redemption. So preference share capital account debit 1 lakh, premium on redemption of preference share account debit 5,000 to preference share holders account, then preference holders to bank. તો એન્ટ્રી કરીએ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ જોઈશું. ત્યાં ટુ બેંક એકાઉન્ટ 1 lakh ઇન બ્રેકેટ રીડીમ 5,000 છે રિડેમ્શન પ્રીમિયમ, જેને આપણે એડજસ્ટ કરીશું પ્રોફિટ લોસ સામે. તો સેક્શન એમાં જઈશું, સોરી સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ અહીંયા આપણી પાસે બેલેન્સ છે, તો સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ સામે એડજસ્ટ કરીશું. તો સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ ડેબિટ થશે. તો સિક્યોરિટી પ્રીમિયમમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર 5,000, જે ત્યાં એડજસ્ટ થઈ જશે. ઓકે, અને 1,05,000 ટોટલ એન્ટ્રી થઈ છે, એની ક્રોસ એન્ટ્રી આપીશું સેક્શન સીમાં. ત્યાં લખીશું પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ પેડ ઓફ ઇન્ક્લુડિંગ પ્રીમિયમ 1,05,000, there is negative 1,05,000 because bank credit. ઓકે, આના માટે જનરલ રિઝર્વમાંથી પ્રોવિઝન આપેલું છે. તો જનરલ રિઝર્વ ટુ CRR, તો પોસ્ટિંગ એનું કરીએ જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ, ઇટ મીન્સ CRR એકાઉન્ટ 1 lakh, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપીશું CRR એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ બાય જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ 1 lakh. ઇન્ફોર્મેશન નંબર 3, લેન્ડ બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ મશીન ઉપર ડેપરીની એન્ટ્રી છે. તો પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ થશે, લેન્ડ બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ મશીન ક્રેડિટ થશે. તો લેન્ડ બિલ્ડિંગ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રોફિટ લોસ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ડેપરી 30,000, પ્લાન્ટ મશીનની ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ડેપરી 45,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું સેક્શન એ depreciation on land building and plant machine 30,000 and 45,000. ઇન્ફોર્મેશન નંબર 4, 1 lakh રૂપીસની કોસ્ટ વાળું મશીન જેના ઉપર રિટર્ન ઓફ ડેપરી 60,000 છે, 45માં સેલ થાય છે. વેરી ફર્સ્ટ વર્ક નોટ ચેક કરી લઈએ. તો જે મશીન સોલ્ડ આઉટ થાય છે એની કોસ્ટ પ્રાઇસ 1 lakh રૂપીસ છે. અત્યાર સુધીનો એનો ડેપરી છે 60,000 છે, મતલબ લેસ કરીએ તો બેલેન્સ બુક વેલ્યુ રૂપીસ 40,000 છે, જેને કંપની 45માં સેલ કરે છે. તો 40,000ની બુક વેલ્યુ વાળું મશીન છે, એ મશીન 45માં સેલ આઉટ થાય છે. ઇટ મીન્સ 5,000નો જે ગેપ છે,
અહીંયા જોઈએ 40,000 and 45, yes. તો 5,000 નો જે ગેપ છે it is considered as a profit because there is selling price is more than book value. ઓકે, તો મશીન સેલ કરશું બે એન્ટ્રી, એક સેલ કરશું એની અને એક પ્રોફિટ લોસ. સેલ કરશું તો બેંક ડેબિટ ટુ મશીન. પોસ્ટિંગ કરીએ તો મશીનરી એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ લખીશું બાય બેંક ઇન બ્રેકેટ સેલિંગ પ્રાઇસ 45,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપીશું આપણે સેક્શન બી because it is assets, so investing activities. Sell proceed of plant machine 45, that is plus because bank debit. પ્રોફિટની એન્ટ્રી કરીએ તો પ્રોફિટ છે માટે પ્રોફિટ લોસ ક્રેડિટ, તો મશીનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ, તો મશીનરી એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ પોસ્ટિંગ કરીશું ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પ્રોફિટ 5,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપીશું સેક્શન એ profit on sale of plant machine, but there is minus because profit loss credit. ઇન્ફોર્મેશન નંબર 5 જોઈએ તો કંપની બોનસ શેર ઇસ્યુ કરે છે રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વનો યુઝ કરીને. તો CRR જોઈએ તો CRRમાં બેલેન્સ 1 લાખ રૂપીસ છે જે જનરલ રિઝર્વમાંથી ટ્રાન્સફર કરેલું છે. કંપનીના ટોટલી ઇક્વિટી શેર બોનસ તરીકે આપી દેશે 1 લાખ રૂપીસના. વર્કનોટ ચેક કરીએ તો 2:1 રેશિયોમાં આપે છે બોનસ શેર. બે શેરની સામે જોઈએ વર્કનોટ આપેલી છે બોનસ શેરની, બે મેઇન શેરની સામે એક બોનસ શેર, તો 20,000 શેર કંપનીમાં ઓલરેડી છે તો એની સામે કેટલા બોનસ શેર, તો 10,000 શેર્સ એઝ એ બોનસ તરીકે કંપની આપવાના રહેશે. તો 10,000 ઇન્ટુ 10 રૂપીસ ગણી એટલે 1 લાખ રૂપીસના કંપની બોનસ શેર આપશે. ઓકે, બોનસ શેરની જર્નલ એન્ટ્રી કરીએ આપણે. તો બોનસ શેરની એન્ટ્રી થશે કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ, અને બીજી એન્ટ્રી થશે બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સનું એકાઉન્ટ ટેલી થઈ જાય છે, મતલબ ઓવરઓલ ઇફેક્ટ થશે કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. તો પોસ્ટિંગ કરીએ તો કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ બોનસ 1 લાખ, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીએ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ બાય કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ બોનસ 1 લાખ. નંબર 6 ડિબેન્ચર કંપની 103 રૂપીસ 103 રૂપિયાના રેટથી રિડેમ્પશન આપે છે. ડિબેન્ચરની ઓપનિંગ બેલેન્સ જોઈએ તો 1 લાખ રૂપીસ છે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ નીલ છે, મતલબ 100% ડિબેન્ચર કંપની રિડેમ્પશન આપે છે at a 3% premium. So add a redemption premium 3% of 1 lakh rupees 3,000. So total payable amount to debenture holders 1 lakh 3,000. ડિબેન્ચર રિડેમ્પશન આપશે તો એન્ટ્રી આવશે ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી હું કહું છું, એકચ્યુઅલી બે એન્ટ્રી થાય, બેની કોમન કરો એટલે ઓવરઓલ ઇફેક્ટ ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ અને બેંક એકાઉન્ટમાં જ આવશે. સો ડિબેન્ચર ટુ બેંક 1 લાખ રૂપીસ. પોસ્ટિંગ કરીએ તો ડિબેન્ચર એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ આપીશું ટુ બેંક એકાઉન્ટ 1 લાખ. 3,000 રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ છે એ પ્રોફિટ લોસમાં ડેબિટ સાઇડ રિટર્ન ઓફ કરીશું. તો ડિબેન્ચર રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ રિટર્ન ઓફ ₹3,000, જે 1,03,000 સેક્શન સીમાં ડિબેન્ચર રિડેમ્પશન અથવા તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ પેડ ઓફ ₹1,03,000. ધેર ઇઝ નેગેટિવ because bank account credit, so negative. Number 7 જોઈએ ₹30,000 have been paid as tax. ટેક્સ પે કરીએ છીએ 30,000 રૂપીસ ટેક્સ પે થશે, એની પોસ્ટિંગ કરીએ તો ટેક્સ ટુ બેંક. તો પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સનું એકાઉન્ટ આપણે જે બનાવેલું છે એની ડેબિટ સાઇડ લખીશું ટુ બેંક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પેઇડ 30,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે સેક્શન એની સેકન્ડ લાસ્ટ લાઇનમાં લખીશું લેસ ઇન્કમ ટેક્સ પેડ બ્રેકેટ 30,000. ઇટ મીન્સ નેગેટિવ because there is bank credit. સેમ ઇન્ફોર્મેશનમાં છે
પ્રોપોઝ ડિવિડન્ડ છે લાસ્ટ યરનો કંપની પેડ ઓફ ચૂકવી દે છે. તો પ્રોપોઝ ડિવિડન્ડ તમે બેલેન્સ શીટમાં જુઓ, કરંટ યરનો 42,000 કરંટ યરનું છે જેનું પ્રોવિઝન થશે, અને 25,000 લાસ્ટ યરનું છે જેનું પેમેન્ટ થશે. તો પહેલાં પેમેન્ટની એન્ટ્રી કરીએ તો સેક્શન સીમાં જઈશું. ડિવિડન્ડ પેડ ઓફ 25,000 નેગેટિવ બીકોઝ there is bank credit. કરંટ યરના 42,000 છે એનું પ્રોવિઝન કરીએ તો સેક્શન એમાં પ્રોવિઝન ફોર ડિવિડન્ડ 42,000 કરંટ યર. પ્રોપોઝ ડિવિડન્ડ બેલેન્સ શીટમાં આપેલું હોય તો ફિક્સ એન્ટ્રી છે, લાસ્ટ યરનું પેઇડ ઓફ ચૂકવાઈ દેવાનું અને કરંટ યરનું પ્રોવિઝનની એન્ટ્રી આપવાની. ઓકે, so here we complete additional information. Now we have to wind up all additional account and find out gap if there is and transfer it to cash flow statement. First one investment account, tallied એ સર્વર થઈ જશે. સેકન્ડ વન પ્રેફરન્શિયલ કેપિટલ ઓલ્સો tallied એ પણ સર્વર થઈ જશે. થર્ડ વન જનરલ રિઝર્વ જેમાં ક્રેડિટ સાઇડ ગેપ તમને મળે છે 75,000 નો ગેપ મળે છે. એ ગેપ છે ઇટ ઇઝ અ પ્રોવિઝન ફ્રોમ પ્રોફિટ લોસ. સો સેક્શન એમાં લખીશું પ્રોવિઝન ફોર જનરલ રિઝર્વ ₹75,000. પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ સો પ્લસ. જનરલ રિઝર્વનું એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ થયા પછી કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ છે જે ટેલી થઈ જશે. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ પણ ટેલી થઈ જશે. લેન્ડ બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ છે જેમાં ડેબિટ સાઇડ તમને ગેપ મળશે 1,10,000. ઇટ ઇઝ એ લેન્ડ બિલ્ડિંગ પરચેસ. સો એની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સેક્શન બીમાં આપીશું. પરચેસ ઓફ લેન્ડ બિલ્ડિંગ, સોરી હિયર ઇટ ઇઝ 1,10,000 નેગેટિવ બીકોઝ બેંક ક્રેડિટ. લેન્ડ બિલ્ડિંગનું એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ થયા પછી જોઈએ તો નેક્સ્ટ એકાઉન્ટ આપણે બનાવેલું છે ઇક્વિટી શેર, સોરી પ્લાન્ટ મશીન. પ્લાન્ટ મશીનની ડેબિટ સાઇડ જોઈશું તો ગેપ મળશે 1,95,000. પ્લાન્ટ મશીન ઇઝ ઓલ્સો ઓવર એસેટ સો ઇટ ઇઝ પરચેસ. સો એની પણ એન્ટ્રી આપણે સેક્શન બીમાં જ આપીશું. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ સેક્શન બી પરચેસ ઓફ પ્લાન્ટ મશીન 1,95,000 નેગેટિવ. thereafter પ્લાન્ટ મશીન પછી જે એકાઉન્ટ બનેલું છે એ છે ઇક્વિટી શેર જેમાં ક્રેડિટ સાઇડ ગેપ તમને મળશે ₹1,00,000 જેને આપણે કહીશું ન્યૂ શેર ઇસ્યુડ બાય બેંક. તો સેક્શન સીમાં જઈશું. સેક્શન સીમાં લખીશું ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુડ ₹1,00,000 દેર ઇઝ પ્લસ બીકોઝ શેર તમે ઇસ્યુ કરશો તો પૈસા આવશે, સો બેંક ડેબિટ સો પ્લસ. ઇક્વિટી શેર કેપિટલનું એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ થાય પછી ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ છે જે ટેલી થઈ જશે. 100% ડિબેન્ચર તમે રિડેમ્પશન આપી દો છો બધા જ. લાસ્ટ વન પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સનું એકાઉન્ટ છે જેમાં પેઇડનો એડજસ્ટમેન્ટ હતો, મતલબ ક્રેડિટ સાઇડ ગેપ મળશે જે પ્રોવિઝન બતાવે છે. તો કરંટ યરનું ટેક્સ પ્રોવિઝન છે એ 40,000 છે જે પ્રોફિટ લોસમાંથી એરેઝ થશે. સો સેક્શન એ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ 40,000. ઓકે, હવે એડિશનલ એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી બેલેન્સ શીટમાં જઈશું. બેલેન્સ શીટમાં જેનું આપણે એડિશનલ એકાઉન્ટ નથી બનાવેલું એવા એકાઉન્ટ ચેક કરીશું, પણ એમાં કરંટ એસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીઝને અત્યારે બાકી રાખશું. એ સિવાયના જોઈ લઈએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ લાયબિલિટી સાઇડ. ઇક્વિટી શેરનું એકાઉન્ટ છે, પ્રેફરન્સ શેરનું એકાઉન્ટ છે, જનરલ રિઝર્વનું એકાઉન્ટ છે, પ્રોફિટ લોસનો ડિફરન્સ નોટ થઈ ગયો છે, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમનું એકાઉન્ટ છે, ડિબેન્ચર ક્રેડિટર્સ ડિબેન્ચરનું એકાઉન્ટ છે, ક્રેડિટર્સ બિલ્સ પેબલ બંને કરંટ લાયબિલિટીઝ છે અને અત્યારે ટેમ્પરરી સ્કીપ કરી દઈએ. પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સનું એકાઉન્ટ છે, પ્રોપોઝ ડિવિડન્ડનો એડજસ્ટમેન્ટ આવી ગયો છે. તો બધા જ એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ છે. એસેટ સાઇડ જઈએ તો પહેલું ગુડવિલ જેનું એકાઉન્ટ બી નથી બનેલું અને જે કરંટ એસેટ્સમાં પણ કન્સિડર નહીં થાય. તો ગુડવિલની ઓપનિંગ બેલેન્સ 50,000 છે, ક્લોઝિંગ 40,000 મતલબ 10,000 રિડ્યુસ. ગુડવિલ રિડ્યુસ મતલબ રિટર્ન ઓફ માંડી વાળશું જે પ્રોફિટ લોસમાંથી એડજસ્ટ થાય. તો સેક્શન એમાં લખીશું આપણે ગુડવિલ રિટર્ન ઓફ 10,000. લેન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ મશીન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્રણેયના એકાઉન્ટ્સ આપણે એડિશનલ બનાવેલા છે. સ્ટોક, ડેપ્ટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ અને બેંક બધી જ કરંટ એસેટ્સમાં આવશે. લાસ્ટ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ જે ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ છે જેનું આપણે એકાઉન્ટ બી નથી બનાવેલું, એની ઓપનિંગ બેલેન્સ 15,000 છે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 5,000 છે. ઇટ મીન્સ ધેર ઇઝ ઓલ્સો 10,000 રિડ્યુસ. ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ પણ રિડ્યુસ થશે તો રિટર્ન ઓફ માંડી વાળેલી હશે. તો સેક્શન એમાં જ લખીશું પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ રિટર્ન ઓફ 10,000.
હવે એડિશનલ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા છે બેલેન્સ શીટમાં, જેનું એકાઉન્ટ નથી બનેલું એવી બેલેન્સ ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ કમ્પેર થઈ ગઈ છે કરંટ એસેટ્સ કરંટ લાયબિલિટીઝ સિવાયની. તો હવે સેક્શન એને ટેમ્પરરી મિડલમાં ક્લોઝ કરીએ તો 2,55,000 આન્સર મળે છે, જે બતાવશે પ્રોફિટ બિફોર ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ 2,55,000. હવે વર્કિંગ કેપિટલ એટલે કે કરંટ એસેટ્સ કરંટ લાયબિલિટીઝના ચેન્જીસને સેક્શન એમાં જ રેકોર્ડ કરી લઈએ. તો લાયબિલિટી સાઈડ જઈએ તો ક્રેડિટર્સની ઓપનિંગ બેલેન્સ 40 છે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 50, મતલબ ક્રેડિટર્સ ઇન્ક્રીઝ થશે 10,000 થી. તો પર્ટિક્યુલરમાં લખીશું ઇન્ક્રીઝ ઇન ક્રેડિટર્સ 10,000 પ્લસ થશે. બિલ્સ પેબલ ઓપનિંગ 30, ક્લોઝિંગ 15, મતલબ ડિક્રીઝ થાય છે. તો ડિક્રીઝ ઇન બિલ્સ પેબલ 15,000 ડિક્રીઝ, ધેર ઇઝ નેગેટિવ બીકોઝ ડિક્રીઝ. અસેટ સાઈડ જઈએ તો ઓપનિંગ સ્ટોક છે 25, ક્લોઝિંગ છે 32, મતલબ 7,000 સ્ટોક ડિક્રીઝ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કરંટ એસેટ્સ ઇન્ક્રીઝ બટ કેશ ફ્લો માઇનસ થશે. તો ઇન્ક્રીઝ ઇન સ્ટોક નેગેટિવ 7,000. ડેપ્ટર્સ ઓપનિંગ 45 છે, ક્લોઝિંગ 31 છે, મતલબ સ્ટોક ડેપ્ટર્સ ડિક્રીઝ થાય છે. તો ડિક્રીઝ ઇન ડેપ્ટર્સ 14,000. ડેપ્ટર્સ એટલે કે કરંટ એસેટ્સ ભલે ડિક્રીઝ થાય બટ એની ઇફેક્ટ કેશ ફ્લો ઉપર રિવર્સ આવે છે, સો પોઝિટિવ 14,000. બિલ્સ પેબલ જોઈએ તો બિલ્સ રિસીવેબલ 25,000 ઓપનિંગ 14,000 ક્લોઝિંગ, મતલબ બિલ્સ પેબલ ડિક્રીઝ થાય છે. સો ડિક્રીઝ ઇન બિલ્સ પેબલ 11,000, પણ એ કેશ ફ્લો ઉપર એની ઇફેક્ટ પોઝિટિવ થશે. સો કેશ ફ્લો પ્લસ બાય 11,000. હવે વર્કિંગ કેપિટલના જે ચેન્જીસ છે એને આપણે પ્રોફિટ બિફોર ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલમાં એડ કરી દઈએ તો હવે આન્સર મળશે 2,68,000, જે ગણાશે પ્રોફિટ આફ્ટર ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. જેમાંથી આપણે ટેક્સ પેડ કરેલો છે લેસ કરીએ તો બેલેન્સ ફિગર મળશે 2,38,000, વિચ ઇઝ એ ફાઇનલ આન્સર ઓફ સેક્શન એ, કન્સિડર એઝ a net cash flow from operating activities. સેક્શન બીમાં જે નોટ કરેલા છે ડેટા એને ટોટલ કરીએ તો આન્સર મળે છે 1,85,000 નેગેટિવ, જેને આપણે કહીશું નેટ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ નેગેટિવ 1,85,000. સેક્શન સી તરફ આપણે જઈએ તો સેક્શન સીમાં જે એમાઉન્ટ નોટ કરેલી છે એને ટોટલ કરીએ તો એનો ટોટલ બી નેગેટિવ મળે છે 1,03,000, જેને આપણે કહીશું નેટ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ફિનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ. હવે ત્રણેય સેક્શનના જે ફાઇનલ આન્સર છે 2,38,000 સેક્શન એ, 1,85,000 નેગેટિવ ઓફ સેક્શન બી એન્ડ 1,03,000 નેગેટિવ ઓફ સેક્શન સી. એનો ટોટલ કરીશું તો આન્સર મળશે નેગેટિવ 50,000, જેને આપણે કહીશું ડિક્રીઝ ઇન કેશ ઓર કેશ ઇક્વિલન્ટ. જેમાં આપણે ઓપનિંગ કેશ બેંક બેલેન્સ હશે તો એડ કરીશું, ઓપનિંગ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હશે તો માઇનસ કરીશું. હિયર ઓપનિંગ કેશ બેંક બેલેન્સ આપેલું છે 90,000, જેને એડ કરીએ તો 50,000 ડિક્રીઝ છે કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિલન્ટ એટલે કે નેગેટિવ છે. એમાં 90,000 ઓપનિંગ બેલેન્સ એડ કરીએ તો ફાઇનલ આન્સર મળશે 40,000, જે તમારી ક્લોઝિંગ કેશ બેંક બેલેન્સ સાથે મેચ થઈ જવું જોઈએ. તો બેલેન્સ શીટમાં તમે મેચ કરી શકો છો, ક્લોઝિંગ કેશ બેંક બેલેન્સ 40,000 આપેલી છે. તો ધીસ વે આપણે જે પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન કરેલું છે ક્વેશ્ચન એ ઓલમોસ્ટ સાચું છે એવું કહી શકાય. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો અહીંયા આ ક્વેશ્ચન પૂરો થાય છે, સાથે આ ચેપ્ટર પણ હું અહીંયા કમ્પ્લીટ ડિક્લેર કરું છું. ફરી એક વખત જસ્ટ રિમાઇન્ડ માટે તમને આપી દઉં ક્વેશ્ચન કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનો છે. સૌથી પહેલાં ઇન્ફોર્મેશન જોઈ અને એડિશનલ એકાઉન્ટ બનાવવાના છે. ઇન્ફોર્મેશનમાં જે એકાઉન્ટનું ક્લિયરિફિકેશન છે એને રિલેટેડ એકાઉન્ટ બનશે એડિશનલ એકાઉન્ટ. એડિશનલ એકાઉન્ટ તૈયાર થઈ ગયા પછી, ડ્રો થઈ ગયા પછી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે, એપ્રોક્સ 40 થી 45 લાઇન, જે 3 સેક્શનમાં આવશે. કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ, કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ સેક્શન એ, સેક્શન બીમાં કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ અને સેક્શન સીમાં કેશ ફ્લો ફ્રોમ ફિનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ. સેક્શન એ છે એપ્રોક્સ 22 લાઇનનું રાખશું, 20 થી 22 લાઇનનું. સેક્શન બી છે 5 થી 7 લાઇનનું અને બાકીની લાઇનો છે સેક્શન સી માટે રાખી દઈશું. આટલું નોટ થઈ ગયા બની ગયા પછી એડિશનલ એકાઉન્ટની ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમારે નોટ કરવાની છે. જે એડિશનલ એકાઉન્ટ એસેટ સાઇડનું છે એની ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ લખાશે. જે એડિશનલ એકાઉન્ટ લાયબિલિટી સાઇડનું છે એની ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ લખાશે. ઓપનિંગ બેલેન્સ જે સાઇડ તમે નોટ કરો છો એની ઓપોઝિટ સાઇડ તમારી ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જે તે એકાઉન્ટની નોટ કરવાની છે.
અને પછી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન નથી ચાલવાનું છે. સેક્શન એમાં સાથે નેટ પ્રોફિટનો ડિફરન્સ ખાસ ભૂલવાનું નથી, નોટ કરવાનો છે. નેટ પ્રોફિટ ડિફરન્સ નોટ કરવા માટે ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ બાદ કરીને જ હંમેશા લખવાની. ક્યારેક એવું બને કે પ્રોફિટ બેલેન્સ છે એ તમને એસેટ સાઈડ આપેલી હોય તો રૂલ્સ આ જ આપણે એપ્લાય કરવાનો છે, પણ એ એમાઉન્ટની આગળ માઇનસની સાઇન રાખવાની. જે પ્રોફિટ લોસ એકાઉન્ટ એસેટ સાઈડ આપેલું હોય એ ઓપનિંગ આપેલું હોય તો ઓપનિંગની એમાઉન્ટની આગળ માઇનસની સાઇન રાખવાની. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પ્રોફિટ લોસ એસેટ સાઈડ આપેલું હોય તો ક્લોઝિંગની આગળ, બંને આપેલું હોય તો બંનેની આગળ. ફાઇનલ એ બેલેન્સ નોટ થઈ ગયા પછી ઇન્ફોર્મેશનથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઇન્ફોર્મેશન જે આપેલી છે એને ફોલો કરીને એની જે જર્નલ એન્ટ્રી એરાઇઝ થતી હોય, બનતી હોય, એ જર્નલ એન્ટ્રીનું પોસ્ટિંગ તમારે જે તે એકાઉન્ટમાં લાગુ પાડવાનું છે. કેશ બેંકવાળી ઇફેક્ટ અને પ્રોફિટ લોસવાળી ઇફેક્ટ તમારે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં આપવાની છે. એ કેશ બેંકવાળી ઇફેક્ટ જો તમારી એસેટ્સને રિલેટેડ હોય તો સેક્શન બીમાં જવાનું. એ લાયબિલિટીઝ, લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝને રિલેટેડ હોય તો સેક્શન સીમાં જવાનું. અને પ્રોફિટ લોસને રિલેટેડ ઇફેક્ટ હોય તો સેક્શન એમાં નોટ કરવાની છે. ઓકે, આ બધા સિમ્પલ ફંડા છે. વર્કિંગ કેપિટલના ચેન્જીસ નોટ કરવા માટેનો સિમ્પલ ફંડા છે. કરંટ લાયબિલિટીઝ ઇન્ક્રીઝ તો કેશ ફ્લોમાં પ્લસ, કરંટ લાયબિલિટીઝ ડિક્રીઝ તો કેશ ફ્લો માઇનસ. કરંટ એસેટ્સ અને કેશ ફ્લો ઓપોઝિટ ચાલશે, મતલબ કે કરંટ એસેટ્સ ઇન્ક્રીઝ થશે તો કેશ ફ્લો માઇનસ થશે, કરંટ એસેટ્સ ડિક્રીઝ થશે તો કેશ ફ્લો પ્લસ થશે. ઓકે, આ બધા સિમ્પલ ફંડા તમે રૂલ્સ યાદ રાખજો. બિગિનિંગ લેક્ચરમાં મેં પણ આ સમજાવેલું છે, આજે ફરી વખતે રિપીટ કરી દીધેલું છે. વારંવાર વિડીયો લેક્ચર જોશો તો ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી છે, સમજાઈ જશે. છતાં પણ કંઈ ક્વેરી હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કોલેજ અવર્સ દરમિયાન. ઓકે, હેવ અ ગુડ ડે, ગુડ બાય, ટેક કેર, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.